Ребята, добрый день. Я хотела бы мои сережечки новые. Класс. Добрый день. Я хотела бы сегодня попасть на выставку Фриды Кало. Вы прекрасно знаете эту известную женщину, которая в 18 или 19 лет имела парализацию, акцидент, но великолепный креативный человек. Я читала и смотрела много о ней. Но, к сожалению, сегодня не получится, потому что мест просто нету. Нужно заказывать, настолько пользуется успехом. Нужно было заказать на интернете. Я сейчас посмотрела, хотела сразу заказать, чтобы пройти, но, к сожалению, мест на этот месяц вообще нет. Только с ноября месяца. С ноября, да. Вот. Поэтому столько событий печальных в Париже. Нашли ребенка 12 лет, задушенного в чемодане и с разрезанным горлом. Она, девочка, вышла из колледжа, и ее возле дома камеры показали, она исчезла. Вот, уже полиция кого-то задержала. Надеюсь, что не какой-то маньяк. Вот. Но у меня ребенок, он постоянно в колледже, постоянно под присмотром. Вот. В приватном колледже там невозможно просто так забрать ребенка. И одного мы никуда его не пускаем, потому что знаем, что много сумасшедших. Вот, еще не время, но 12 лет, это же еще ребенок. Как можно так? Как так можно? У нас также проблемы с бензином, и 18-го, значит, во вторник будет общая забастовка. Помимо того, что бензина нет, плюс не будут ни автобусы, ни поезда ходить, ни самолеты летать, наверное. В общем, это Франция, блин. Всем желаю хорошего дня. Этот диамант называется Soleil, солнце, золото, Soleil d'Or. Это один из больших диамантов в мире. Здесь охрана огромнейшая, но это нужно видеть. Посмотрите игру красок. Посмотрите. Здесь везде камеры, везде стоит специально, видите, его поставили на специальную штуку, вы не сможете достать эту вещь. Это стоит, наверное, несколько миллиардов. Смотрите, какая прелесть. Это нужно видеть. Посмотрите игру красок. Посмотрите. Здесь везде камеры, везде стоит специально, видите, его поставили на специальную штуку, вы не сможете достать эту вещь. Это стоит, наверное, несколько миллиардов. Смотрите, какая прелесть. Des jaunes et brillants de la scénographie. Le Soleil d'Or, qui est ce diamant jaune de 105 carats que tient Henri Samuel, le fils du fondateur, Samuel, dans les mains. Un diamant jaune de 105 carats, donc en taille émeraude, qui a été trouvé par Henri Samuel en 1977
quand il voyage là-bas pour ouvrir la boutique de Rodeo Drive. Il achète ce diamant à un collectionneur et la particularité de ce diamant à l'époque, c'est qu'en dehors de sa taille et de sa qualité qui est vraiment exceptionnelle, c'est qu'il n'a pas de nom. Un diamant de couleur de plus de 100 carats en 1970 qui n'est pas nommé, c'est quand même très très rare. Et Henri Samuel va avoir l'honneur, pour un joaillier, de nommer le diamant lui-même avec le nom qu'il choisit. Il va l'appeler le Soleil d'Or en référence à l'intérêt particulier de son père pour la lumière d'Amérique du Sud, la lumière de la Riviera française et son côté très ensoleillé qui a béni l'histoire de son père. Entre le moment où Henri Samuel trouve, achète, ramène en France, et au cours de ce déjeuner, le diamant passe un peu de main en main autour des quelques invités de la table. On est en 1977, dans le même climat qu'aujourd'hui, passe de main en main parmi les invités de la table, jusqu'au moment où le diamant disparaît. Coup de froid pendant le déjeuner, vous imaginez bien, une espèce d'ambiance qui arrive comme ça chez Maxime. Et pour s'amuser, Margot Hemingway, qui était un petit peu originale, l'avait caché dans sa poche. Et elle était un peu amusée par la scène de tout le monde. Elle contacte le GIA, le Gemological Institute of America, pour le certificat du Soleil d'Or. Le certificat d'un diamant, c'est littéralement sa carte d'identité, avec son caratage, sa taille. El diamante. Y que, espérate, después por favor aparece. Вот этот диамант самый известный, один из известных в мире. Вы представляете? €2. Haces especialista. Está muy bien, no me cuesta mucho creer, porque yo siempre lo tengo que estudiar. Esto es por cuando se creó la empresa, claro, estos son documentos de derecho. Sí. Para la escritura. No sé L'intervention humaine. Et pour faire entrer cette perle de culture et ce nouveau procédé sur le territoire français, il fait appel aux frères Vance. Ces mythes de Vichy. La famille Samuel est juive, la famille de IV, il va donc, entrer dans la résistance, il va se battre pour la résistance. Et il va également participer à la libération de Paris, parce qu'il va rejoindre les Américains dans leur progression sur Paris, donc il va être un des premiers.
les différents matériaux en dehors des autres joailliers qui ont l'habitude, qui avaient l'habitude à l'époque de travailler les pierres précieuses uniquement. Fred Samuel va dès le début travailler les pierres précieuses, semi-précieuses et également les pierres d'ornement comme le lapis-lazuli, le corail, la turquoise, la nacre. Ce que les joailliers de l'époque ne faisaient pas, décoré de 3359 diamants. La broche ici en corail qu'on a également en gouaché et sur la fiche de publicité qu'on a derrière. Les bracelets et le clip broche qu'on a là avec le mélange de pierres précieuses, saphir, rubis, diamant, émeraude. C'est un style de joaillerie qui est apparu au milieu des années 20 en Europe et en France en l'occurrence quand les Maharajas sont arrivés d'Inde avec leur malle et leur valise entière en lazuli. Et ensuite on termine avec la métisse de cette sélection de couleurs et de bijoux. Ahora venís a mi hora. Romántico. Es romántico, la versión es para hacer. C'est l'étape qui vient juste après le croquis. Le gouaché va passer entre les mains de tous les artisans de la première et la dernière étape. Chaque polisseur, sertisseur, lapidaire va se référer à ce gouaché pour travailler le bijou qu'il a dans les mains au fil de l'avancée de sa composition. Et c'est un bijou, enfin c'est un gouaché qui reste toujours un élément qui reste dans le fond d'archives de la maison. Et il faut qu'il soit le plus précis possible. Un gémologue, en regardant un gouaché, va pouvoir dire de quelle pierre il s'agit. Donc le travail des gouacheurs, c'est un travail qui, moi à titre personnel, je trouve que c'est vraiment un travail d'artiste exceptionnel. C'est du travail, vraiment du travail d'art. Et c'est des éléments donc, qui restent tout le temps dans les archives de la maison. Et c'est un travail qui est spécifiquement français. Les Français ont été les premiers à travailler à gouacher. Quand vous allez par et les gens vont être champions d'Europe de Flying Dutchman, donc un dériveur léger. Et en 1966, au cours d'un dîner, Henri Samuel de la maison Fred est décliné depuis 60 ans divers de la joaillerie, qu'on pouvait faire de la haute joaillerie, travailler l'or, le diamant, des matières et des matériaux précieux, mais qu'on pouvait aussi être un petit peu fun, s'amuser et que voilà, qu'on pouvait s'amuser un petit peu tout en faisant des choses sérieuses, très chères. On voit aux Tours Eiffel et aux clichés touristiques qu'on s'attend à trouver quand on est visiteur à Paris. Alors, on est ici donc dans la salle qui s'appelle Tapis Rouge. Vous l'aurez remarqué, on est soit à Cannes, soit aux Oscars, dans une gamme de haute joaillerie avec le premier qui est porté sur cette photo par Emma Roberts, qui est la nièce de Julia Roberts. Ici, celui-ci qui est entièrement détachable et customisable. On a la pierre de centre qui est fixe et chaque élément est détachable pour en faire des boucles d'oreilles ou des clips. Ça permet de le porter comme on veut. Le collier Pretty Woman ici à droite avec la photo de gauche portée par l'actrice dans la série Emily in Paris.
Ce qui est assez drôle, c'est qu'elle porte ce collier qui a été prêté par la maison Fred pour aller à une soirée chez Chopard. En 90, 91, avec le collier que lui offre Richard Gere dans la chambre, dans la suite du régent de Beverly Witcher. Cette robe a été prêtée par les studios Disney, qui étaient producteurs de la série, producteurs du film en 1990. Donc la robe originale portée par l'actrice. Au moment de la création de ce film, au moment du tournage de ce film en 1990, Julia Roberts a 22 ans, elle est inconnue, elle n'a jamais fait. C'est l'or. Chaque accouchement qui est détachable et remplaçable par un autre. Donc ici on a une sélection dans les tons techniques et formes qui ont été utilisés au fil du temps par la maison. Donc ici cette vitrine se concentre. Voilà. Друзья, я решила еще раз пойти посмотреть огромнейший желтый диамант.